प्रोग्राम खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। अज असी पंजाब दीआं प्रमुख सियासी खबरों ते पड़ताल करांगे। मेरे नाल फिर तो मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या जी। मौर्या साहब बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नवजोत सिद्धू ने वड्डी गल कह दी कि क्रेडिट लैण की कोई गल नहीं है ये कि किसने ये खेती कानून रद्द करवाए ने। आगू आपो अपना क्रेडिट लैण की ताक दे विच भी ने। सिद्धू ने कहता कि ये सारा जिहड़ा संघर्ष है उहदा जिहड़ा दारोमदार है, उहदा जिहड़ा सिरा है किसानां दे संघर्ष के सिर ही वजदा है। संयुक्त किसान मोर्चे का जिहड़ा लंबा संघर्ष चलिया उहदे सिर ही इस कामयाबी का सिरा वजदा है। मौर्या साहब किवें देखदे हो सिद्धू दे इन्हां बयानां नूं? देखो पहला तो जगदीश जी आप सारे दर्शकों को बधाई भी दे दीए गुरपुरब दियाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ गुरु नानक जी के जन्म दिवस के दिहाड़े के प्रकाश पुरब ते। तो गल शुरुआत करते हैं। अज नवजोत सिंह सिद्धू हरा ने भी सुल्तानपुर लोधी जाके उत्थे गुरुद्वारा साहब के विच मत्था टेकिया ते आशीर्वाद लिया उत्थों, और उस तो बाद पत्रकारों नाल गल भी की। उन्होंने सब तो जिहड़ी पहला गल की सी वो पंजाब दे विच माफिया की गल की कि माफिया नूं भी नत्थ पाउण दी बहुत लोड़ है। ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया और होर कई तरीके के माफिया, रेता माइनिंग के माफिया भी जिहड़े हैगे है उन्हां नूं धरद बुचण की लोड़ है, क्योंकि इन्हां ने पंजाब के रेवन्यू में बहुत नुकसान पहुँचाया। और किते न किते अपने चन्नी सरकार नूं फिर एक बार उन्होंने सवालों च लिया कि बई आखिरकार इन्हां लोकां दा भी कद तक जो एक गिरफ्तारी है किस तरह होएगी। सो इस चीज़ नूं भी खत्म करने की लोड़ है। तो मैनूं लगता है कि जिस तरीके नाल रेते वास्ते हुण जिद्दां सरकार ने रेता सस्ता कर दिता है 5 रुपये कुछ पैसों के हिसाब नाल, तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ां दिखणगियां। और जिहड़े एक्शन रह गए हैं मैनूं लगदा उहनूं भी एक्शन होएगा। तो इहदे नाल जिहड़ा जो एक बार बार वो कहंदे है कि भी पंजाब दा करजा इस टाइम बहुत वध गया है, साडा बहुता जिहड़ी पैसे की देनदारी है वो करजे के राही जिहड़ी किश्तां ने वो सेंटर गौरमेंट चले जांदियां। तो जे असीं पंजाब दे विच अपना खजाना भरना है तो जिसने भी माफिया है उन्होंने दे नत्थ पानी पैनी है, ताकि पंजाब कोल सीधे पैसे आण और आम जनता नूं सहूलत जिहड़ी सरकार दे सके। सो उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है। किसी न किसी तरीके की जिहड़ी माफिया हुंदी है, चाहे शराब माफिया कोई भी माफिया है, उन्होंने धर पकड़ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इलीगल जो काम होंगे तो वो जिहड़े सरकार के रेवन्यू में लॉस पैंदा है। और वो जिहड़ा ठीक करने की गल कह रहे मैं समझदा वाजिब है। पंजाब नूं बहुत सख्त जरूरत है कि पंजाब दे विच जिहड़ा खजाना वो भरिया जाए और वो जिहड़ा पैसा हैगा जिहड़ा सारा 2.25 लाख करोड़ का कर्ज दस्सिया जा रहा जिहड़ा दिल्ली गवर्नमेंट ने पंजाब नूं दित्ता सीगा उन्होंने भी लाण दे तरीके फटाफट होने चाहिए। और मैं समझदा कि सिद्धू साहब की जिहड़ी गल है बिल्कुल ठीक है। और दूसरी सब तो वड्डी उन्होंने जिहड़ी गल की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हरां वल्लों जिहड़ा अज ऐलान किया गया कि किसानी दे जिहड़े 3 खेती कानून बिल दसे जा रहे थे जिन्होंने काले कानून दसे जा रहे थे उन्होंने रद्द करने का ऐलान कर दिता। उन्होंने कहा कि जिहड़ी हाल दे विच ही जिहड़ी सैशन होएगा मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा संसद दे विच सत्र चलना है उहदे विच बिल लिया के असीं वापस लै लांगे। सो पंजाब दे विच बहुत वड्डी एक खुशखबरी दा गूंज गई है। किसान बड़े खुश ने, पॉलिटिशियन भी खुश ने, तो आम लोग भी बड़े खुश ने, क्योंकि आए दिन किते न किते धरने प्रदर्शन हो रहे सी, रोड जाम हो जा रही सी, रेलवे रोक दी जा रही सी, उहदे नाल भी लोकां नूं बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और सब तो वड्डी राहत किसानां लई है, क्योंकि किसानां दी किसानी बचेगी तो पूरा देश बचेगा। एक किसानां लई बहुत वड्डा काला कानून सी, इहदे नाल पंजाब नूं बहुत नुकसान होना सीगा। इस करके किसानां ने अंदोलन किया और धरने प्रदर्शन भी किए, क्योंकि सेंट्रल गौरमेंट जिहड़ी सी वो सुन नहीं रही सी इन्हां दी गल। लगातार करीब 1 साल तो किसान जिहड़े सी ठंड होवे गर्मी होवे हनेरी होवे वो गर्मी दे विच भी उत्थे दिल्ली दे विच जिहड़े बॉर्डर ते बैठे हुए सी किसान रोटी पानी तो भी कई बारी परेशानी होंदी पई सी। हालांकि उत्थे बाद च बड़ा सिस्टमैटिकली कर दिता गया, धरने प्रदर्शन च रोटी पानी का इंतजाम किया गया, हर चीज़ उत्थे दिती गई। लेकिन फिर भी किते न किते परिवार तो दूरी
ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਜੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੜੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਧਰਮਾ ਤਥਾ ਵਿਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਇਹ 17 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਰਕ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 650 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 650 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਜੀ ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣੋਂ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ 24 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੱਲਾ ਉਖੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਂਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੋਣੇ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਸਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲੇਗੀ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये मिट्टी, ये सड़क,
ਆ ਟੈਂਟ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 2-3 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਦਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਏ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ 22 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਜਿਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ, ਉਦਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਰਾਬਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, NRI ਭਰਾ ਅਥਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਜਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੰਗੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ 32 ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ, ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। वो कहते भी सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत बड़ियां कीमतां किसानां नूं, खेत मजदूरां नूं इन्हां बिना दे मुआवजे विच तारनियां पईयां। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਸ ਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਲੀ ਕੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਕੁੱਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।